अनुरोध करी सर मिनु मंगलूर उपस्थित अछंती। सिस्टर मिनु मंगलूर उपस्थित अछंती। प्रेज द लॉर्ड। मोर वॉइस क्लियर अछि सिस्टर? आज्ञा आज्ञा। थैंक यू। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीस्ट को नाम रे ए 2024 मसीहा रो ए द्वितीय दिन रे समस्त को प्रभु जीशु ख्रीस्ट को नाम रे नव वर्ष रो अभिनंदन देवा संगे संगे समस्त को मो नमस्कार जणाए, प्रेज द लॉर्ड जणाए। कारण प्रभु अनुग्रह करिथिबारु आज आमान को गोटे नवा वर्ष देखैले। आमे नवा वर्ष रे पाद ऑलरेडी दे देइछु। गोटे दिन आमानकर कंप्लीट हे जाइछि। आमने द्वितीय दिन रे अछु। केवल या होछि प्रभुकर अनुग्रह। आमने प्रभुकर अनुग्रह पाई प्रभुकर धन्यवाद करिबा। आमने जेतेबेले गीत प्रार्थना करू आमने प्रभुक सहित कथा कहि थाउ। आमानकर मनर कथा प्रभु को खोली की कहि थाउ। जेतेबेले प्रभुकर वाक्य सुनि थाउ आमने तांकर मुख निस्तुत वाक्य से जहा मान को कहबा को चाहंती तांकर दास मान को द्वारा तांकर संतान मान को द्वारा से कहि थांती। आ जेतेबेले आमने प्रशंसा करथाउ आराधना करथाउ आमने प्रभुक उपस्थिति मध्य रे रहि थाउ। आ प्रभुकर उपस्थिति आमान को मध्य रे रहि थाए। तेणु करी आसंतु आमने आजिर उपास प्रेजेंट वर्शिप को उपासना आराधना को प्रभु को चरण तले रखिबा। आ प्रभुकर धन्यवाद करी गोटे गीत गाइबा। आजिर ए दिन तुम महादान, आजिर ए दिन तुम महादान, झरी जाए शुभ क्षणे गीतिया बहान, गीतिया बहान, आजिर ए दिन तुम महादान, सुदूर सपन थिला जातीते रूपायित आजी वास्तव रूपे, सुदूर सपन थिला जातीते रूपायित आजी वास्तव रूपे, कही जाए अमृत लगन सबुजे तुमरी मंगल दान, घेन प्रभु हृदयर स्तुति निवेदन, आजिर ए दिन तुम महादान, आनंद लतक झरिया से जीरे फुटे नाही भाषा नीरव ठरे, आनंद लतक झरिया से धीरे फुटे नाही भाषा नीरव ठरे, तुम महाप्रेम जीवने सुमरी, धन्यवाद सुर तोड़िबी किपरि, अर पुछु नुआ भवे भक्त पराण, आजिर ए दिन तुम महादान, धरी जाए शुभ क्षणे गीतिया बहान, गीतिया बहान, आजिर ए दिन तुम महादान, आजिर ए दिन तुम महादान,
आज जदि आमने प्रभु ए दिन देखुचु ता होची प्रभुंकर दान तेणु करी आसंतु आ गुटे गीत गाई आमने प्रभुंकर धन्यवाद करबा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। यीशु जिंदा है ओ आने वाला है। माने प्रभुंकर धन्यवाद करबा प्रशंसा करबा कारण प्रभु हमनको ए दिन देइचंती। आमने निज निज को प्रभु को चरण तले समर्पण करबा। एबे माने वाक्य सुनबा को जिबा। वाक्य सुनबा पूर्वरु आमने निज निज को समीक्षा करबा, निज निज को प्रस्तुत करबा, निज निजर पाप स्वीकार करी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा। प्रभु को कहबा प्रभु आज हमनकर जीवन रे जो वाक्य दबा को चाहचंती ताहा प्रभुंक ठारू दुख निश्चित वाक्य तांकर दासी तांको मुख द्वारा कहिबे। तेणु करी आमने निजे निजे प्रस्तुत हेबा आ प्रभुंक चरण तले निजको समर्पण करबा। प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा। प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा। भूली सबु चालुथिबे, भूली सबु चालुथिबे
ତୁମ ପଛେ ପରା ଏ ଜୀବନ ସାରା प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा बहुदूर पथ मोर पथे केते अन्धार बहुदूर पथ मोर पथे केते अन्धार तुमे जदि ज्योति मोर तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिग हरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा दुख जेबे आसे मने जीवे तुम सनिधाने दुख जेबे आसे मने जीवे तुम सनिधाने तुमे जदि शान्त नाम तुमे जदि शान्त नाम झरिबनि अश्रुधारा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुम पछे परा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा धन्यवाद 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 दौची दयालु स्वर्गस्थ पिता स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ से पवित्र ईश्वर जे तुम्हें जे राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें जे जिहोवा निसी जिहोवा शालम जिहोवा राफा जिहोवा जिरी सदा प्रभु परमेश्वर अट तुम्हें क क्ष आदि अंत प्रभु तुम्हें आरंभ तुम्हें शेष से प्रभु आम तुम धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें आम जीवन में अनेक आश्चर्य कार्य करिच प्रभु गत वर्ष आम जीवन में अनेक प्रकार प्रभु समस्या आसीला दुख आसीला कष्ट आसीला किंतु प्रभु से सब प्रभु तुम्हें आम को रक्षा कर सुरक्षा देल उद्धार कर प्रभु आम को आ गोटे नुआ वर्ष प्रभु तुम्हें आम को पाद दवाई साहाय्य कर से धन्यवाद दौची एत प्रभु तुम पाद तले वर्ष टी समर्पण करुचु जाणीनु पिता आम जीवन में वर्ष कौन अच्छी आम को अनेक दूर रास्ता चलने अच्छी प्रभु तुमरी पाखक जावाक अच्छी हे पवित्र आत्मा ईश्वर एत निवेदन करुची प्रार्थना करुची प्रभु यही पथ दे चलवा समय आम जीवन में अनेक प्रकार प्रभु दुख अच्छी कष्ट अच्छी अनेक प्रकार रोग अच्छी अनेक प्रकार समस्या अच्छी शैतान परीक्षा प्रलोभन अच्छी हे पवित्र पिता परमेश्वर
एतबेले प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे आमानकर हाथ धरी आमानकु ए पथरे कढेई नियो कारण प्रभु तुमे जदि आमानक संगरे थिबो जेते प्रकार विपद आसु समस्या आसु आमाने प्रभु से स्थान मानकरे जय पाइबु तेणु करी विश्वास रे प्रभु आमाने प्रत्येक निज निजको तुम पाद तले समर्पण करूछु प्रभु तुमे आमानकु धरी चळेई नियो बोली निवेदन करूछु प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे दया करो एतबेले प्रभु आरंभରୁ एपर्यंत तुमे सहित परमेश्वर हेला धन्यवाद दउची गीत आराधना स्तुति वंदना द्वारा प्रभु तुम्हें प्रशंसा पाइच गौरव पाइच विश्वास करुची प्रभु मोर कंठ नहीं तथापि प्रभु तुम्हारी प्रशंसा आराधना करबा पाई प्रभु सुजोग देइच सेति पाई पवित्र पिता परमेश्वर तुम नामर धन्यवाद करुची प्रशंसा करुची जेपरि प्रभु प्रत्येक समय पवित्रतार जीवन काटु काटु प्रभु तुम सेवारे प्रभु जीवन को नियोजित करि पारिबी सेति पाई तुमे दया करो एतले प्रभु आपा तुम निकटरे निवेदन करुची बापा जो दासी प्रभु आज तुम्हें मनोनीत करिच तुमरी संतान प्रभु तांको तुम पाद तले रखुची ए स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुम्हें तांको दया करो जेसबा एतबेले प्रार्थना करुची प्रभु तांको मुख द्वारा तुम्हें आज जहा मानक जीवन रे कथा कहबा को चाहुच ए प्रातः समय रे प्रभु तांको मुख द्वारा तुम्हें कथा को ए पवित्र आत्मा ईश्वर तांकर चतुर्पार्श्वरे तुमरी से आत्मांकर बेष्टन तुम्हें दियो तुम्हें तांको प्रभु पवित्र आत्मांकर अभिषेक रे अभिषिक्त करो तुम्हें तांको दया करो तांकर मुख द्वारा तुम्हें आमानक सहित आज कथा को बोली विश्वास रे प्रभु तुमको धन्यवाद दउची आमाने जेते जण बसिछु प्रभु आम प्रत्येक जण को तुम्हें अनुग्रह कर दया करो बापा आमाने जेपरि नीरव रे प्रभु एक मन एक प्राण रे प्रभु पवित्रतार सहित तुमरी वाक्य सुनिबा को पारिबु सेति पाए तुम्हें दया अनुग्रह करो आरंभରୁ एपर्यंत प्रभु तुम्हें सहित परमेश्वर हेलो सेति पाए धन्यवाद दे समस्त आदर महिमा प्रशंसा गौरव तुमको देव्य प्रभु जीशु तुम पवित्र नाम रे मागुछि आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद ए सुंदर सुजोग निमंते प्रभु को धन्यवाद दबा संगे संगे आ प्रभु कर दास को धन्यवाद दउची कारण से मते आज एक सुंदर सुजोग देइछथि ओवर टू रजनी नायक सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बहुत सुंदर भाबरे और बहुत सुंदर गीत गुड़िक द्वारा आज प्रत्येक समय रे आपण आराधना रे कढी नेथिबारु प्रभु आपण बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु बहुत सुंदर गीत गुड़िक थिला प्रभु महिमानित होंतु प्रकृत रे आमानकर जीवन रे चला पथरे प्रभु ही आमानकर सहवर्ती परमेश्वर होंतु सेति निमंते आज आराधना निमंते आपण को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को परिवार को एवं सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम धन्यवाद हो आसतु आमने मध्यस्थी प्रार्थना निकट को जाउथिबा आमने केतोटी विषय निमंते प्रार्थना करिबा तापरे आमने वाक्य सुनिबा पई जाउथिबा मो अनुरोध करिबी आमानक मध्यरे सुप्रिया आनंद अछंती जदि सब मते सुनि पारछंती हाँ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आपण आमानको प्रार्थना रे सहाय्य करंतु आमने प्रार्थना करिबा नूतन वर्ष प्रभु आम प्रत्येक जीवन रे देइछंती ए नूतन वर्ष आम समस्त निमंते एक आत्मिक अभिवृद्धि वर्ष हो से निमंते आम प्रार्थना करने जाऊथिबा आमानक मध्यरे समस्ते प्रभुंकर प्रिय दास दासी माने उपस्थित अछंती प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା एक आत्मिक वर्ष हो एवं समस्त सेवा क्षेत्र में प्रभु प्रत्येक वृद्धि पाइबा निमंते सहाय्य करंतु पूर्वतन वर्ष गुड़िक आम जहाँ प्रभु ताहाजपरि नूतन वर्ष आम पारिबु से अनुग्रह प्रभु आम समस्त दिंतु से निमंते आम प्रार्थना करबा एवं रियलमी को होस्ट आज्ञा को मध्य प्रभु हस्तर समर्पण करी से जो आग्रह उत्साह नहीं प्रभुंकर अभिषेक नहीं आ पर्यंत कार्य अछंती प्रभु तांको सहाय्य करंतु आगामी दिन गुड़िकर समस्त कार्यक्रम रे मध्य प्रभु तांकर उपस्थिति अनुग्रह दिंतु से निमंते प्रार्थना करबा एवं आपण माने समस्त मध्य जानी थिबे रायगड़ा रे बिशप आरके डिगाल आज्ञा असुस्थ अछंती वर्तमान माने खबर पाइबा अनुसार हॉस्पिटल आईसीयू रे से एडमिट अछंती हार्ट प्रॉब्लम हेतुरु माने तांकर सुस्थता निमंते प्रार्थना करिबा जेपरि खूब शीघ्र सुस्थता लाभ करिवे से निमंते प्रार्थना करिबा एवं आहरी अनेक प्रिय दास दासी माने मानकर जानिबारे अजानिबारे मध्य असुस्थ अवस्था रे अछंती से समस्त को प्रभु सुस्थता देबा निमंते माने प्रार्थना करिबा माने
वर्शिप करिचु प्रभु आमनकर शुणुछंती सेते निमंते प्रभुଙ୍କ नामको धन्यवाद देबा एवं आसंता वाक्य को प्रभुଙ୍କ हस्ତରେ समर्पण करिबा। प्रभु तांकर मनोनीत दासी को आमनक मध्य उपस्थित करिसेंती वाक्य देई प्रभु आमनक कथा कहंतु ए समस्त विषय गुडी को स्मरण करी आमनक मध्य रे सुप्रिया आनंद सिस्टर उपस्थित अछंती से आमनक प्रार्थना रे साहाय्य Praise the Lord, sister. Praise आज्ञा the Lord, sister. मोर हस्बैंड कर टिके शरीर असुस्थ अछि आ तांकर राइट शोल्डर टिके प्रॉब्लम अछि। प्रभु अनुग्रह करचंती सुस्थता देइचंती आ प्रार्थना करंतु जेपरि से संपूर्ण रूपे सुस्थता पाइबे। आ अल्प दिन गले 2-3 दिन गले से तांकर कार्य जगह को जिबे तेनु करी प्रार्थना करंतु जेपरि से भल हि जिबे आ सुंदर भाबरे तांकर कार्य क्षेत्र रे जाय पहुंचे। आज्ञा आज्ञा सुप्रिया सिस्टर आमनक प्रार्थना रे साहाय्य करिबे। Praise the Lord. जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम रे भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। सदा प्रभु को मु धन्यवाद दिए। सदा प्रभु आमान को अनुग्रह करी आमान को जीवित मान को मध्य बंचिबार अधिकार दो 2023 मसीहार 365 दिन पर्यंत आमान को अनुग्रह रे तोले धरु धरु आमान को ये नूतन वर्ष रे पदार्पण करने को देले। आमान को नूतन वर्षर द्वितीय दिन रे आनी पहुंचाई थिबारु आमाने ताकरी महत नामर कोटि कोटि धन्यवाद देउ। आमाने प्रत्येक कहबा कि हालेलुया हालेलुया। मोर आवाज सुआ जाउची सिस्टर? ओके आसंतु आमाने प्रार्थना करि जिबा। आहे आंभ मानकर प्राणर प्रियतम स्वर्गवासी पिता, स्वर्ग तुम सिंहासन पृथ्वी तुम पादपीठ राजा। तुम्हें स्वर्गर स्वर्ग उपविष्ट जे परमेश्वर हेले तुम्हें आमानक प्रति नित्य मनोयोगी एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु पिता। तुम गौरव पुणी प्रशंसा करुअछु कारण तुम्हें प्रशंसार निवासी परमेश्वर। तुम्हें स्वर्गर किरूब सराफ दूतगण बाहिनी गणर परमेश्वर एथिपाई तुमर महत नामर कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु। तुमर आश्चर्य नामर गुणानुवाद हो मोर परमेश्वर। तुम्हें भययोग्य एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु। आज रे सुंदर मुहूर्त सुंदर प्रभात पाए आमे तुमको धन्यवाद देउछु। ए सुंदर समावेश पाए आमे तुमको धन्यवाद देउछु बापा। तुमर प्रिय दास प्रिय प्रभु रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे अमान को सुंदर अवकाश देथिबारु आमे तुमको धन्यवाद देउछु। प्रातः समय रे निद्रा रु जागृत हुअन्ते सज्जा परित्याग करी तुमर गौरव करिबा सकाशे तुमरी पवित्र चरण तले बसी तुमरी पाद चुम्बन करिबा पाए प्रभु आमान को देथिबा सुंदर अवकाश पाए धन्यवाद देउछु। प्रातः समय रे ए प्रार्थनार वेदी सजाइबा निमन्ते अनुग्रह करियछ बोली धन्यवाद देउछु। ए वेदी रे उत्सर्ग करिथिबा समस्त नैवेद्य तुमे ग्रहण कर पिता। समस्त विनती प्रार्थना समस्त अनुरोध जे तुमे श्रवणकारी परमेश्वर एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु पिता। आ समर परमेश्वर ए सुंदर समय तुम्हें कथा कह। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर अनेक विषय प्रियदासी प्रकाश करी अछंती तुम्हें जान। आज सेवा निमंते जो दासी को तुम्हें मनोनीत करियछ तांको मुखपात्र होई तुम्हें कथा कह प्रभु। तांकर हृदय रे जो सुंदर जो समस्त विषय प्रभु आज खाद्य निमंते प्रभु तुम्हें प्रस्तुत करियछ। प्रातः समय रे मनुष्य जे केवल रोटी रे बंचे नाही यह जानी तुम्हारी पवित्र मुख निष्कृत वाक्य जहाँ सुदूर मध्यरु प्रभु घेनी आसुथिबा प्रियदासी को तुम्हें बहुल भाव रे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। तांको मुख पात्र होई तुम्हें कथा कह। तांकर पूर्ण बयस रे तुम्हारी माँ प्रभु राज्य तुम्हारी कार्य सकाशे तुम्हारी साक्षी होई बंचिबा निमंते तांको तुम्हें व्यवहार करुथिबारु हमें धन्यवाद देउछु पिता। तुम गौरव करुछु ए नूतन वर्ष रे तुम्हें अधिक आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु अधिक सामर्थ्य दियो जहाँ द्वारा वर्ष सारा तुम गौरवर कारण होई बंची पारिबे एथिपाई तुम्हें अनुग्रह कर। पुणी तुम दासी तुम आराधना रे प्रभु पढ़ाई नहीं थिबा प्रियदासी को मत धन्यवाद देउछि प्रभु। तांकर प्रातः समय रे तांकर मन तांकर आत्मा प्राण शरीर को तुम्हें प्रस्तुत कल तुम्हारी प्रशंसा करबा निमंते तुमर गौरवार्थ तांको तुम्हें बाछिल
तुम्हें मनोनीत कल एपाई धन्यवाद देउछि तांकरे से समस्त अप्रभु प्रशंसार धूप तुम सम्मुखरे उपस्थित होई अछि बोली धन्यवाद देउछि पिता विशेष प्रार्थना करियो तांकरे अनुरोध क्रमे तांको स्वामीଙ୍କର स्वास्थ्य अस्वास्थ्य बोली आमे शुणुअछु किंतु आमे तांकर नाम जानि नाहु तुमे तांकरी नाम जानि अछ तुमे नाम तांकरी नाम धरि तांको तुमे स्पर्श कर तांकर अस्वास्थ्य स्थान रे तांकरी पीड़ा युक्त जंत्रणामय स्थान रे आपणार अंगुलीर स्पर्शता तुमे दियो बोली आमे प्रार्थना करियो हे परम वैद्य परम डॉक्टर तुमे आरोग्यकारी परमेश्वर तुमर आरोग्यर हस्त तुम्हें बढ़ाओ आ तुम्हें सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करियो तुमर वाक्य पठाई द तुम्हें तांको सुस्थता दियो जहा द्वारा से सुस्थता लाभ करू करू अपना कर्ममय जीवन रे नियुक्ति होई परिबे आपणार कर्म निमंते विश्वस्त होई कर्म करि परिबे एथिपाई तुम्हें अनुग्रह करी निर्पित दिन निमंते प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करियो हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम दास को ही आज परिचालना तुम्हें दायित्व दे तुमको धन्यवाद देउछि पिता अनेक विषय मंगलमय प्रभु शरण रे रखी अनेक विषय प्रभु निवेदन प्रार्थना करबा निमंते से अनुरोध करूछंती एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछि पिता तुम गौरव करूछि हे मंगलमय प्रभु हमने निजर गौरव निज रक्षा न करी तुमको गौरव देवा निमंते तुमर महिमार्थ हमन को ए दिन मान करे विशेष करी नूतन वर्ष रे प्रभु एक नूतन उद्दीपना नूतन प्रभु उमंग रे प्रभु मन को तुम्हें प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करियो नूतन जागृति नूतन उपस्थिति नूतन प्रभु आध्यात्मिक जीवन रे प्रभु हमन को विशेष करी तुम्हें प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करिछि राजा प्रत्येक को तुमर आत्मांकर शक्ति आत्मांकर सहायता रे आत्मांकर सुचालना प्रेरणा रे तुम्हें ओ प्रभु तुमर इंगित रे प्रत्येक को तुम्हें कढ़ाई नियो बोली प्रार्थना करिछि जो रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक प्रिय मान को तुम्हें आशीर्वाद कर ए नूतन वर्षर नूतन आशीर्वाद नूतन आनंद नूतन आवेग रे प्रभु प्रत्येक जीवन को तुम्हें उद्दीपित कर बोली प्रार्थना करिछि प्रत्येक हृदय को तुम्हें भरी दियो बोली प्रार्थना करिछि प्रत्येक अंतरात्मा को तुम्हें प्रस्तुत कर प्रत्येक अंतकरण को तुम्हें ओ प्रभु सजाड़ बोली हमें प्रार्थना करियो राजा तुम्हारी प्रभु आगमन और अपेक्षा रे प्रभु प्रत्येक जेपरी 2024 मसीहा एक प्रस्तुतिर मसीहा हो परिबो एथिपाई प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करिछि प्रतिदिन प्रभात रे निद्रा जागृत होई या केवल हमर शरीर को कष्ट देवा निमंते शरीर को क्लांत करबा निमंते न होई हे परमेश्वर तुम्हारी राज्य तुम्हारी कार्य तुम्हारी इच्छा उद्देश्य योजना संकल्प अनुसार हे प्रभु हम निज निजर आत्मा को प्रस्तुत करबा निमंते तुम्हें अनुग्रह कर बोली हमें प्रार्थना करियो मंगलमय परमेश्वर एक धारावाहिक उपासना न हो प्रभु सत्य पुण्य आत्मा रे पवित्रता सौंदर्य रे तुमर सेवा तुमर आराधना करबा निमंते अनुग्रह कर विशेष करी होस्ट महाशय को तुमर चंतले समर्पण करिछु राजा तांकरी समस्त योजना ए समस्त कार्य तांकरी समस्त परिश्रम को तुम्हें प्रचुर भाव रे आशीर्वाद कर तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर कारण तुम्हें दूर से सकल विषय निरीक्षण करुअछ जहा को तुम्हें जहा करबा इच्छा कर ताहा तुमरी ठारू होइथाय परमेश्वर ए समस्त योजना उद्देश्य तुम्हें तांको देई करबा निमंते पूर्वरु मनोनीत करी ए समस्त करी आसुअछ एथपाई धन्यवाद होछु तांकरी परिवार को तांकर प्रभु पिलामान को तांक प्रत्येक को तुम्हें बहुल भाव रे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु मुनितांत धूली अनेक विषय प्रार्थना करबा निमंते प्रियदासी अनुरोध करिथिले किंतु मो जो समस्त विषय भूली जाई अछि पिता दया रे मते क्षमा कर जहा मु मागी नाही से समस्त विषय प्रभु तुम्हें मन जानी जाछि प्रदान कर प्रार्थना श्रवणकारी तुम्हें सुनियछ उत्तर देइछ हे प्रिय प्रभु समस्त गौरव केवल तुमको दे मो प्रेममय प्रिय प्रभु यीशु को महत् नाम रे निवेदन उत्सर्ग कलिपित आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर समस्त विषय को स्मरण करी बुझर सहित प्रार्थना रे सहाय्य करथिबारु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु परिवार को एवं सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
प्रभुଙ୍କ नामର ଧନ୍ୟବାଦ हो। प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଯିବା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପୀଠରେ ବସିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ हो। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମା ମିସେସ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ଆରାଧନାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଧିକ ବେଶୀ କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରିତୃପ୍ତ ହଉଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ପାଇଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସେ ଆସିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆଜିର ସକାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଢେଇ ନେଉଥିବେ। ମା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord and good morning. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିବାଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ରହିଲ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ସେତିକି ଅଧିକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ। ଯେପରି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଆରାଧନାରେ, ଉପାସନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ମହିଳା ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଜିର ମହିଳା ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଇଣ୍ଟରସେସନ ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ୱର୍ସିପରେ ଯୋଉମାନେ ପଢେଇ ନେଲେ, ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇପାରେ? କେବଳ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେଇ କେବଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ଆସ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଜିହ୍ବାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶର ଉହାଡରେ ମତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ହଜାଇ ଦିଅ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମେ ମତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟରେ ବସି ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖ। ପୁଣି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମେ ନେଇ ଡିଭାଇସର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କରୁ এই ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱର୍ସିପ କରିବା ସମୟରେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଆରାଧନାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲି, ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ। 2023 ସାଲଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କଣ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲି ଏ 2023କୁ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ କି? এই ନୂତନ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାର
ଷାଠିଏ ପର୍ବ 1 ରୁ 3 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଯଦି କେହି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଈଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 60 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 3 ପଦର ଶେଷ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ କି ଓ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ନିକଟକୁ ଓ ରାଜଗୁଣ ତୁମର ଅରୁଣୋଦୟର ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଜୁମ୍ ଏକ ପରିବାର, ଯୋଉ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଈଶା ବାବାଜୀଙ୍କର ଏ ପୁସ୍ତକ ଅତି ଗଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସମୟରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ବା ନାରୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ, ନିଜର ସମୟକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତେକ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସାଥରେ ଅଛ, ତୁମେ ଯଦି ପାଖେ ପାଖେ ଅଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ କାଟି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ଆସିବନି ତା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। এই ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେତେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉ କେତେକ ମା ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଉଠନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ, ଉଠିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି, ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି, ପୁଣି ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନଥାଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜେ ବହୁ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ 2024 ସାଲରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଝିଅରେ, ମାରେ, ବାପାରେ, ମୋ ପୁଅରେ, ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ ହଉଛି, ତୁମେ କେତେ ନିକଟକୁ ନିକଟକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛ। ଯେହେତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହେବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ପୁଣି ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଈଶା ବାବାଜୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଏଇ ଉଠ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟିଏ ଆଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ନିହିତ ଅଛି କେତେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଠି ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଭଳି ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶା ବାବାଜୀଙ୍କର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଝିଅକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଠ କରୁ 1 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ, ଉଠିକି ଯାଅ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଅଧିକାର ତୁମାନେ କର। ଆଉ ଉଠ ବୋଲି ଶବ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଝିଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ, ଅତ୍ୟଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କଣ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି ଝିଅ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ, ସେ ଝିଅ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ, ଯେ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ତଳିପା ପଡିବ ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି ସେ ଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହୋଇ ଶୁଣିବାରୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 5 ପଦ ମାନେ ପାଠ କରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେ ଆସିବନି, ଦୁଃଖ ଯେ ଆସିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆସିବନି, ଜରା ଯେ ଆସିବନି, ଏ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ এই ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ତୁମେ ଉଠ, ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ଯେପରି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମୂଷାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବା। କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯଦି ସେଇ ଝିଅ ପୁସ୍ତକ 1ରୁ 9 ପଦରେ ପାଠ କରୁ, ଏଇ ତୃତୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ଭୟଙ୍କର ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଚାରିଆଡେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଶବ୍ଦ, ଘୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଝିଅ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉଠିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ବା ଭୟଙ୍କର ସେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେନି, ପରି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟ ସାଂସାରିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ବୁଡି ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। କେତେକ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ, କେତେକ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ସିୟନର ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ଷକୁ ପଛରେ ପକେଇ ପକଉ ଆମମାନେ ସେଇ ମହାବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କଣ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଝିଅ ସେଦିନ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କୁହାଲା, କହୁଛନ୍ତି ଜୁନୁସ 1 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ, ତମେ ଉଠ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କର ମୂଳରେ ଥିଲା ଯେ ନିନିବି ନଗର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ସେ ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଝଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ, ବାଣ ଫୁଟଉଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ କଣ ନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଯାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଦିନକୁ ଛାଡିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୁନୁସ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମାପ୍ତ କରି ପଳେଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ନିନିବି ନଗରକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାଣ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜୁନୁସ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଝୁମର ପ୍ରବଳତା ପ୍ରଚୁରତା ଦେଖା ଦଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇ ରୁହ ନାହିଁ, ଉଠ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ଉଠ ବୋଲି କହିଲେ ମାତ୍ର ତାର 9 ପର୍ବ 6 ପଦ ଯଦି ଆମମାନେ ପାଠ କରିଛୁ ଦେଖିଛୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଉଠ ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସେଇ ଅଳସୁଆର ଜୀବନ ତୁମାନେ କାଟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଆଦେଶ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁସ୍ତକ କହିଲେ, ଠିକ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେଇ ପରିବାରଟିକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟା ରାଜପୁତ୍ର। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତାହାର ସମସ୍ତର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ପରିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ପରିବାରକୁ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାଂସାରିକ ମନା ହୁଅ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ମନା ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେଇ ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବ 30 ପଦଟାକୁ ପାଠ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମା ମାନଙ୍କର ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବା ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟକୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ନିଜର ବେଶଭୂଷା, ନିଜର ପରିପାଟି, ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ ଅପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଖୁବ କମ ସମୟ ମନୋଯୋଗିତା ଥିବାରୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ, ମୋ ପରିବାରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ନା କିଏ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟି ଆଜି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ପରେ ସେଇ ମା ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଦୌଡୁଛୁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ପାଳକ ବାବୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ମୋ ପୁଅଟା ପୁରା ବେୱାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଝିଅଟା ପୁରା ବେୱାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେନି। when the soil is soft, ଯେତେବେଳେ ମାଟିଟି ନରମ ଥାଏ, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭକାର କଣ କରେ, ସେ ନରମ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରକୁ ସେ ତିଆରି କରେ। ଏନି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପିଇବା ପାତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ରାନ୍ଧିବା ପାତ୍ର ହଉ, ସଜେଇବା ପାତ୍ର ହଉ, ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ସେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ନରମ ମାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଦେହରୁ ସମସ୍ତ କିଛି କାଢିକିରି ତାକୁ କଣ କରେ ନା ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ଗଢୁ ଗଢୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତାର ରହିଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଆଉଥରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗଢେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ରିପେୟାର କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତାଙ୍କର ଥାଏ।
ଉଭୟ ଯେତିକି ପିତା କରିବେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମାତା କରିବେ, ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ 5ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରିବାରରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଆମେ ଯଦି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ହୋମର ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। କାରଣ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜନ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ କରନ୍ତିନି। ସାଂସାରିକ ମନା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ, ନୂଆ ପାନୀୟ, ଏ ସବୁରେ ଆମେ ଏତେ ମାତି ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସେଇ ସମସ୍ତ ମାତିବା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଉଣା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ଆମମାନେ ବର୍ଷଟି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ଦିନ ସଳିତା ଜଳି ଲିଭିବା ପରି ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟି ଜଳୁଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ତୈଳ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଦୀପଟି ଲିଭିଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କାରଣ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ତମେ ରାଜଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ନା, ତମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉ ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ, ନିୟମିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠିବେ, ମା ମାନେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୃହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ଖାଇବେ, ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ଉଠିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମା ବାବା ମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ 8ଟା 9ଟା ଯାକେ, ପିଲାମାନେ ଦିନ 12ଟା 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ତାର ଦିନ ସେମାନେ ସକାଳ 12ଟାରେ 1ଟାରେ ଏମିତି ଉଠନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଉଠିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯେପରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠିବେ, ପ୍ରତିଟି ଜଣ ଯେପରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାନ ସାନ ଥାଉ, ଆମର ବାପା, ଆମେ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଏବଂ ଇଭିନିଂ ରେ। ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳ 5ଟା 5:30 ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସେ ତ କବାଟ ବାଡାନ୍ତିନି, ଖାଲି ନା ଧରି ଧରି ସେ ଡାକି ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଉଠିଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି କଠୋର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଚେତନ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି। ବାପା ଥରେ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା କହିକିରି ଆମେ ଉଠି ପାରିବାର, ବାପା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ସଜା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରିବାରକୁ ସଜାଡୁ, ତାହା ହଉଛି ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। କେବଳ ଗୃହିଣୀ ନୁହଁ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ତେବେ ତାହା ହଉଛି ଗୃହର ଆଦର୍ଶ। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ଗୃହର ଆଦର୍ଶ ଏଭଳି 6 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁଛୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ କରାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ହଉଛି ଗୃହର ଆଦର୍ଶ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା ହଉଛି ଗୃହର ଗୌରବ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନିଜେ ସେଇଭଳି ଯଦି ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୃହକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ବା ସେ ଗୃହର କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ସେ ହେଇଥାଇପାରେ ଛୋଟ ପିଲା, ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୟୋବୃଦ୍ଧ, ହେଇପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ, ସେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୃହର ଗୌରବ। ଗୋଟେ ଅତିଥିକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଶିଖିବା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଆମ ଗୃହଟିକୁ ଗୃହର ମୁକୁଟ କରି ସଜେଇ ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଠିକ ମନେ ରଖିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5 ପର୍ବ 16 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। କାରଣ ଏଫିସି ତାର 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିପାଟି ଦ୍ଵାରା ଆନନ୍ଦ କରିବା ତା ନୁହେଁ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ଵାରା, ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବା, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତିଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ରହିବାର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଥାଏ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦିନ କଣ ଅଛି ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତର 8 ପର୍ବ 10 ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁ, ଆଉ ତା ଛଡା ଆମେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 16 ପର୍ବ 11 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଅନୁଶାସନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ମା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଦେବା, ବହୁତ ରାତିରେ ଫେରିକି ତ କାମ କରି ଶୋଇଥାଉ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଲା ନା ଶୋଇ ପଡିଥାଉ। ଗୃହର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ 2 ଜଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ 8 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ କର୍ମଠ ହେବା, ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ, କର୍ମଠ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ ଯେ କିଭଳି କର୍ମଠ ହେଇପାରେ, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରେବିକା କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇସାକ ନିମନ୍ତେ ରେବିକା ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ କରାଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଓଟ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରେବିକା, ଇସାକଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କି ବହୁତ କର୍ମଠ, ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ରୁତ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବୋଆଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା କିଛି ସାଉଁଟୁଥିଲେ ଆଣିକି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେଡଟି ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବେଡକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିବେଶ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଡଟି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କର୍ମଠ ନ ହୋଇ ନିଜେ ନ ଉଠି ବେଟି ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମଠ ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା। ଆମମାନେ କଲୋସି 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନହେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ମଠ ହବାକୁ ପଡିବ। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବାନି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି ବିଷୟ କରିବାନି ଯାହାକି ଜଗତ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିତୋପଦେଶ ପାଠ କରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ରୂପ ଲୋଭଣୀ ସବୁ ଯାକ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ଚିର ପ୍ରଶଂସିତା ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେ ଶାରୀରିକ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସାଧନ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖିବା ଆମର ପରିବାର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପବିତ୍ରତା ନଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପବିତ୍ରତା ନଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲବଣର ସ୍ୱାଦ କେହି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ମହିଳା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ବର୍ଷଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଠିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରିଣୀ ମହିଳା, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହାନ୍ନା ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ହାନ୍ନା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠିଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟରେ ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟ ଅଭାବ, ସେ ବିଷୟ ଅଭାବ, ଏଇ ବିଷୟ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ବେଦନା ଢାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଦେଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ମାନତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସେବା ଚର୍ଯ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ମାଗିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ନାଁଟି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଥାଉ, ବିବ୍ଲିକାଲ ନାଁ ଗୁଡାକ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁ ଗୁଡିକର ପଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା କିଛି ପାଇବୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଣୀ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, କେବଳ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ପଦ ପାଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାତିର ବିପଦ ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି କୌଣସି ପଶୁ କି ପକ୍ଷୁ ପକ୍ଷୀ କେହି ବି କିଛି ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଜଳ ପିଇବନି। ସମସ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ମୁଁ ମରିବି ପଛେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ମୋ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଇ ଗତି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ, ଗୃହକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଗୃହର ଗୌରବକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଅତିଥ୍ୟ ପରାୟଣତା ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଆଲସ୍ୟ ନ ହଉ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ এই 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜସ୍ୱ କରି এই ନୂତନ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Praise God. Thank you very much. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ସକାଳରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଉଠେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇଥାଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ ହେଇଥାଉ। ତାପରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଅନେକ ଏନକରେଜର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ। ତାପରେ ପବିତ୍ରତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ସକାଳରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମମାନେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେଭିଡ୍ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି।